چائے پیئے، یہ میسج ہے، پلاسٹک نہیں پیئے. یہ مشورہ اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ امریکی یونیورسٹی کی نئی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس ریسرچ میں ٹی بیگ سے خارج ہونے والے جو مائکرو اور نینو پلاسٹکس ہے اس کی درجہ بندی کی گئی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جب ان ٹی بیگز کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، یعنی گرم پانی میں جب ڈالا جاتا ہے تو یہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں اور پھر ہم وہ نینو پلاسٹک پی رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وہ جو ٹی بیگ ہے اس میں نینو پلاسٹک کا کیا کام ہے؟ وائی کیوں کیونکہ ایک عام آدمی اپیرنٹلی تو دیر از اے پیپر، وہ ایک چھوٹا سا کاغذ کی چھلی ہوتی ہے، اس پہ پتی ہوتی ہے، دیٹس اٹ. اس میں اور کیا ہے؟ لیکن اس تحقیق کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی مائکرو اور نینو پلاسٹک جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں. تو اسی پہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں. مین وائل ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم فیس بک جو ہے ہمارا پیج بول بریکنگ کا، اس پہ لائیو بھی ہوں گے. تو اگر آپ چائے پی رہے ہیں اور چائے پیتے پیتے آپ کو یہ سیگمنٹ دیکھ لیا اور اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. ہمارے غذائیت اقصیٰ امین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یس پلیز. لیکن کیا کریں پہ اقصیٰ صاحبہ ٹی بیگ نکال دیں تو پھر کیا ڈالیں؟ یہ ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹی بیگ میں نینو پلاسٹک اور مائکرو پلاسٹک کانٹینٹ کیسے آیا؟ ایکچولی دیکھیں پیکیجنگ مٹیریل میٹر کرتی ہے نا کہ کس پیکیجنگ میں آ رہا ہے. ہمیں دیکھنے میں کیونکہ ہماری اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ہم اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں وہ ایک کاغذ ٹائپ کی لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا مائکرو پلاسٹک اس کے اندر آ رہا ہے، کچھ اماؤنٹ کچھ کانٹینٹ موجود ہے. ہمیں وہ لگتا ہے چائے کے اندر گرم پانی میں ڈیزالو ہو گیا، وہ نرم سا ہو گیا تو کاغذ ہی ہوگا، بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو پیکیجنگ مٹیریل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کون سی چیز میں ریپ ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہے. اچھا، اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ کیا پلاسٹک والا مٹیریل پیپر کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ سستا ہوتا ہے اس وجہ سے کچھ برانڈز وہ یوز کر رہی ہوگی، یا پیپر کا جو ٹی بیگ ہے کمپلیٹلی جو ڈیزالو ہے یا بایو گریڈیبل ہے یا جو پانی میں مکس ہو کے ہمارے اندر لے جائے گا، وہ کیا مہنگا ہوگا؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کمپنیز یہ یوز کرتی ہیں؟ بہت سارے ایلیمنٹس تو ہوتے ہیں. ان پہ زیادہ بہتر کامنٹ تو وہ کریں گے جو آبویسلی جن کی پروڈکشن ہے، ٹھیک ہے. جانا تو ایکو فرینڈلی چیزوں پر ہی چاہیے ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس دیکھیں لیٹر آن آ رہی ہے. جب کمپنی نے ایک چیز بنائی اور انہوں نے وہ پروموٹ کی، لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اس ٹائم پہ اتنی ریسرچز نہیں ہوئی تھیں اینڈ وی ڈونٹ نو کہ اس کے کیا ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں ہیومن ہیلتھ پہ. تو اوور ٹائم کیونکہ فوڈ ایک ایولیوشن ٹاپک ہے ہمارے پاس، ایک ایولیوشن ڈگری بھی ہے آپ کہیں، تو اوور ٹائم اس میں ریسرچز ہو رہی ہیں، لیٹسٹ ریسرچز ہمارے پاس آ رہی ہیں، نیو انفارمیشن اوور دا ٹائم بلڈ ہو رہی ہے. تو اسی کی بیسس پہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہم نے ایک ڈیسائڈ کی تھی فار دا ٹائم بینگ، یہ اچھی رہی، لیکن استعمال کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہیومن ہیلتھ پہ کتنے ہیزارڈس افیکٹ آ رہے ہیں. پھر اس کو مزید آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اچھا ان میں سے کون سا کانٹینٹ ایسا ہے، کون سا مٹیریل تھا، کون سا انگریڈینٹ ایسا تھا جس سے یہ ایڈورس امپیکٹ کریٹ ہو رہا تھا. اچھا، فیس بک نقاش عباس صاحب کا سوال ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو ٹی بیگ ہے یہ خشک دودھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خشک دودھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خشک دودھ ہے، وہ وائٹنر ہوتے ہیں زیادہ تر. تو وٹ از مور ڈینجرس؟ اور یہ بتائیں پھر میں اس کی کنٹینیوشن میں ایک سوال. دونوں چیزوں کی ایک تو کمپیریزن نہیں ہے فرسٹ آف آل کہ ہم یہ کہیں کہ ٹی جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے کمپیئر ٹو کہ وہ جو آپ نے بتایا جیسے انہوں نے بات کی ملک کی. ٹی وائٹنر اور پاؤڈرڈ ملک میں ڈفرینس ہے. دیر آر پاؤڈرڈ ملک ایز ویل، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم آف دیٹ، ٹھیک ہے، بٹ جو وائٹنرز ہے نا اس میں آپ کے صرف فیٹس اور شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے. تو ہماری عوام ڈفرینشیٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ کون سا ٹی وائٹنر ہے، کون سے پاؤڈرڈ ملک ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پیکیجنگ جو ہے نا ایک تو وہ، اور لیبلس پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نیوٹریشن انفارمیشن ہوتی ہے، لیبلنگ ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ اس کے اندر کون سے انگریڈینٹس ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا پرسنٹ اس کے اندر جو ہے آپ کے ملک کو ہی ڈرائڈ فارم میں کر کے پاؤڈرڈ فارم کر کے ایڈ کیا ہوا ہے یا پھر آپ کے صرف شوگرز اور فیٹس ایڈ کیے ہوئے ہیں. اب اکثر اس کا حل کیا ہے بھائی؟ ٹی بیگ والی آپ نہیں لے سکتے. فرض کیجئے آج میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ جی آج سے میں ٹی بیگ چھوڑ رہا ہوں. میں گیا یہاں سے ڈائریکٹ جوڑیا بازار، وہاں سے میں نے کھلی پتی اٹھا لی. اب وہ کھلی پتی کتنی زیادہ قابل بھروسہ، قابل اعتماد ہے، اور وہاں پہ گند اڑ رہا ہے، مکھی بیٹھ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے. سو واٹس دا سولوشن دین؟ دیکھیں، ایک میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گی کہ چائے کی پتی کا استعمال کرنا چھوڑ دیں. پہلی بات تو یہ ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر ایکو فرینڈلی پروڈکشن بھی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کمپوسٹیبل مٹیریل کے اندر جو پیکیجنگ آ رہی ہے آپ وہ استعمال کریں، وہ والے ٹی بیگز استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو کہ آپ کی باڈی کے اندر مائکرو پلاسٹک یا نینو پلاسٹکس وغیرہ کی انٹری ہو جائے، کنسیڈرنگ جو ہمارے پاس ایکٹیو ایشو ہے. دوسری چیز ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ کھلی پتی بھی لے رہی ہیں تو ایڈلٹرنٹس کے چانسز ہمارے یہاں ہر جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، کنٹامینیشن کے چانسز ہیں. بٹ لوز لیف میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیس پروسیسڈ ہوتی ہے تو اس کے پازیٹیو امپیکٹ دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا، اور پھر کیا انسانی جو جسم ہوتا ہے وہ جو ڈرٹ ہے یا جو بھی چیزیں اور اس میں اضافی ایڈ ہو رہی ہے اس کو پروسیس
कर सकता है, आर वी इम्यून टू इट? बिकॉज मतलब शुरू से तो हम प्रोसेस चीज़ें साफ सुथरी नहीं प्लेटें धो के खा रहे ना, देयर वर टाइम जब लोग पत्तों पे भी खाते थे एंड दे वर ओके विद इट. तो इज इट जस्ट द इम्यून कि वो इवेंचुअली आप डेवलप कर लेंगे तो आप वो खुली पत्ती भी इस्तेमाल कर लें, या वो हेजिटेज हो सकता है लोगों के लिए? देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि हेजर्डस हो, इस तरह का कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है. हेजर्डस इम्पैक्ट तब क्रिएट होगा जब आपकी ओवर कंजम्पशन हो रही है. लोगों का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना कि अच्छा अगर टी बैग वाली पत्ती ख़राब है तो खुली पत्ती सेहत के लिए अच्छी है, और इस चक्कर में हमारी आवाम क्या करती है कि वो ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेगी ये सोच के कि शायद इसका सेहत पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. सो बैलेंस इज़ द की. ओवर कंजम्पशन की तरफ आप ना जाएँ तो कोई भी इस तरह का इशू. अच्छा चले, अब क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय हमें सुबह उठने में पीनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं शाम में पीनी है, कहते हैं कि भाई रात में मैं ना पीऊँ तो मुझे जो है वो फिर मज़ा नहीं आएगा. व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू हैव एनी टाइप ऑफ टी, मेड बी ग्रीन और मेड बी ब्लैक? देखिए, टी की जो बात है ना कि किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, ये तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस और टॉलरेंस पे बेस्ड है. बिल्कुल ठीक है, किसकी किस तरह की टॉलरेंस है, किसकी बॉडी किस टाइम पे इम्यून है, एक तो ये चीज़. और दूसरा, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड ज़रूर करते हैं हम ऑडियंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि मॉर्निंग में जिन लोगों को आदत है ऑब्वियसली वो ले लें, उनको मना नहीं है. सुबह के टाइम में कैफिनेटेड ड्रिंक्स इस तरह से भी अच्छी होती हैं कि आपको एनर्जी और फोकस रहने में हेल्प करती हैं. लेकिन अगर हम आफ्टरनून की बात करें तो कुछ हर्बल टीज़ हैं, ग्रीन टीज़ वगैरह हो गई तो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगी. अगेन जो रात के टाइम पे चाय, वो हम कुछ लोगों को मना करते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि कैफ़ीन का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैफ़ीन रिलेटेड एंजाइटी या इंसोम्निया ट्रिगर करता है, तो कुछ लोगों की स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है. तो इसलिए हम बताते ज़रूर हैं, बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको रात में पीने की आदत है और उन्हें कोई रिलेटेड सिम्टम्स नहीं आते, सो दे आर गुड टू गो, ले सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अच्छा, अब चूँकि हम थोड़ा आगे निकल गए, एक मिथ है, आई डोंट नो इफ इट इज अ फैक्ट और नॉट, कि जी आप चाय पियेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन प्रेस होगी एंड देन यू विल प्रॉब्ली हैव अ बेटर डाइजेशन, और यू नो एक तो ये मुझे आप ग्रीन टी की बात करें ना, रियलिटी नहीं, जनरली भी लोग चाय इसलिए पीते हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंटेस्टाइन जो है और उनके बाउल्स बेटर हो जाते हैं. अच्छा, एक तो ये मुझे आपसे ये पूछना है. दूसरा, फिर हमें बताया कि सुबह अंडा खाओ, पराठा खाओ और उसके साथ चाय भी साथ ही, मतलब कुछ लोग तो चाय में डबो के भी अपना पराठा खाते हैं. आई वांट टू आस्क कि फिर पता चला कि जी चाय तो आपका खून ही नहीं बनने देती, अगर आप खाना खाने के साथ ही चाय पी लेते तो खाना सारा ज़ाया हो गया. सो व्हाट इज़ दैट? बारी बारी मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ. पहला सवाल आपका ये था कि पहला सवाल ये था इंटेस्टाइन. हाँ जी. अच्छा देखिए, कुछ लोगों में ये चीज़ है, दोज हु आर अ बिट सेंसिटिव, ठीक है. तो जीआई जो हमारे पास जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हिपेटोलॉजी, उसके अंदर ये रिसर्च साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ किसी भी तरह की कैफिनेटेड ड्रिंक से होता ही है कि आपकी इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टाल्सिस प्रमोट होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कैफ़ीन आपके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एज अ स्टिमुलेंट काम कर रहा है, तो आपकी जो कोलोनिक मोटर एक्टिविटी है वो स्टिमुलेट हो जाती है, यानी आपकी इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और बाउल हैबिट्स रेगुलेट हो गए. लेकिन अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ सर्कुलेट हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम इस्तेमाल करेंगे तो जिनको कॉन्स्टिपेटेड इफेक्ट भी है तो ये इस्तेमाल करें, रेगुलेट हो जाएगा, तो सही हो जाएगा. हाँ, उन्हें ये हमारे यहाँ अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना आ रहे होते हैं, वो ख़ानदान में किसी एक ने किया, उसके साथ सिम्टम्स आ गए तो वो कहते हैं कि जी अब अगर कॉन्स्टिपेशन तो कोई बात नहीं, ऐसे करो चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, तुम भी कर लो. हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट रिजॉल्व हो जाएगा. कुछ चीज़ इस तरह की हैं कि जिनके अंदर नेचुरल लेग्जेटिव इफेक्ट मौजूद है, जैसे सना हो गई, जिंजर हो गया, पेपरमिंट हो गया, पर अगेन उसके मतलब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी. लेकिन अगेन वही बात कि इसे एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि हम बता दें. फिर अगेन अगर ओवर कंजम्पशन हो जाएगी किसी भी तरह की कैफीन की भी, या जो माइल्ड लेग्जेटिव इफेक्ट भी रखते हैं, तो डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं. और फिर इसलिए मुनासिब ये होता है कि आप ओवर कंजम्पशन ना करें, क्योंकि हाइड्रेशन में काउंट होती है आपकी अगर आप हेल्दी अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो एसिडिटी की तरफ भी चला जाएगा. हाउ अबाउट खाने के बाद चाय पीनी या नहीं पीनी? देखिए, प्रीवियस रिसर्चेज ये बात ज़रूर कहती थी, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक. प्रीवियस रिसर्चेज हमें ये कहती थी कि आपने खाने के फ़ौरन बाद, यानी अगर आपने आयरन रिच फूड लिए हैं तो उसके बाद कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसमें कैफीन होता है फ़ौरन से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, यानी जिसमें बेहतर तौर से खून जज्ब नहीं होता, तो आप गैप दे के इस्तेमाल कर लें. बट जितना हमारे पास रीसेंट डेटा आया है वो इस चीज़ को ऑब्सोलीट करता है कि ऐसा भी नहीं है. चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और जनाब अली, आप चाय पिएँ जो भी है पिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें. हाँ, बस इस चीज़ के साथ कि चाय पिएँ उसको शहद ना बनाएं, चाय को चाय रहने दें, चाय को शरबत ना बनाएं.